First ball of the match is now coming up and the bowler is now bowling the first ball of the match. तो पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इमरान के लिए इस बार फ्लाइटेड गेंद थी और आखिरी मौके पर गेंद को खेलना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट माफ कीजिए गेंद बल्ले का भीतर किनारा टकराया था इस वक्त। और जहां तक सवाल है रनों का रन नहीं मिलेगा। बेहतर गेंद थी और इस बेहतर गेंद के साथ एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में कर चुके हैं गेंदबाज प्रदीप और इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हो। जहां तक इमरान का सवाल है पिछले मैच में जो विस्फोटक बल्लेबाजी एक्सप्लोसिव बैटिंग उन्होंने दी थी 44 रन नाबाद उन्होंने बनाए थे। ही स्कोर्ड 44 रन्स अनबीटन इन द प्रीवियस मैच। चौके और छक्कों की बौछार उन्हें लगा दी थी। उसी तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद इस वक्त उनकी टीम उनसे कर रही है और देखना यह है कि वो इन उम्मीद और अपेक्षाओं को किस तरह साकार कर पाते हैं। लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई गेंद को इस वक्त खेल पालन कर चुके हैं और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस मैच में भी खासकर फ्रेंड्स कुत्तार और केएफसी कृष्णापुर के गेंदबाज अपने निर्धारित 7 ओवर के कोटे को 31 मिनट्स के अंदर पूरा करें। ये गेंद इस बार स्विंग्स अवे एंड ही इज ओपनिंग हिज विंग्स। इमरान स्टार्टिंग टू फायर डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच जो लंबा अंतर है उस अंतर से गेंद को उछाला डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ वही केएफसी कृष्णापुर की पारी। एक बार फिर से वो तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं इमरान के लिए टॉप एज लेकिन इनटू द गैप कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज। इमरान ने गरजना शुरू कर दिया है। अब गेंदबाजों को कुछ विशेष रणनीति यहां पर अपनानी होगी। 2 चौके लगातार 16 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच गया है और इमरान धीरे धीरे अपने सही पटरी को यहां पर दर्शकों से मैदान लगभग भर चुका है इस वक्त और मैच इस वक्त एक शानदार प्रगति यहां पर करता हुआ। यह गेंद रक्षित की तस्लीम के लिए शॉर्ट मिड विकेट पर काफी आगे निकला है थ्रो पहुंचा और इस बीच मैं समझता हूं वो बच चुके हैं तस्लीम बच चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर अपनी हंसी दिखाई प्लेयर्स गैलरी की ओर तो इस वजह से अंदाजा लगाया गया कि वो बच चुके हैं। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन तो नहीं मिलेंगे लेकिन विकेट 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर और इस बीच स्टीयर किया बेहतरीन तरीके से थर्ड मैन की दिशा में 1 रन का इजाफा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। जैसे ही इमरान ने भापा पहला रन पूर्ण करने के बाद कि फील्डर काफी धीमे गेंद को फील्ड कर रहे हैं दूसरे रन के लिए कदम बढ़ाए और यशस्वितम यहां पर दूसरा रन पूर्ण करने में सफल। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्त। 3 overs completed 22 for the loss of 2 wickets after ಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ। ಧನುಷ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿತು। 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಜ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ವೀಕ್ಷಕವರನ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾರು ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲಿಗೆ ಸೋತರೆ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 42ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ। ಇಮ್ರಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ
ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ, ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಎಸೆತ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಇವರು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಖಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋರಿ ಟ್ರೋಫಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಂದ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಉಲ್ಲಾಸದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಹೊಡಿ ಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗನ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಹೊಡೆತ. ಇಮ್ರಾನ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸಾರಥಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಇಮ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ, ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಹವಾದ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 49ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 49ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮತದ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋರಿ ಟ್ರೋಫಿ 2021ರ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕದತ್ತ 4 on the board. Isam right arm over the wicket. This time Navin is on fire. One bounce looks like it's going to over. What a good piece of fielding there by really the chance of run out as well in the non-striker's end, and batsmen just have made it. And look at the fielding effort of Arshad. Looks like no one fielder is there, and how quickly that fielder from mid-on came to that deep long on region. Really fantastic and athletic work done by Arshad, saving couple of runs. So important. And with that couple of runs, Friends Kuttar, after the start, not a flourishing start, just 6 runs came from that over, and some 6 runs in first over. Looks like it was a more better over if he not able to bowl that wide delivery. Almost looks fit here, and one stroke, which is the previous over, it looks like Navin is very confident. Again, looking for the big drive, expansive drive, but not quite able to find the gap. Appeal for a run out, and umpire asking for the third umpire. I think it's need to be, because such a close one, because cricket is all about the fair game. And situation like this, the batsman like Navin, opposition wanted this batsman back into pavilion, and at the same time chasing team doesn't want to lose Navin in this situation. That's why umpire Roland Pinto, the cricket is all about a gentleman game. The fair game always tells about the result, and wait and see how Abhimata technician will give to able to give the decision here. Of course, the work is going on here. The fantastic work actually there by the fieldsman. There's no doubt at all, because it looks like it was an easy single, but Navin, at the time of that throw, is coming from the fielder there in the point. Looks like, wait and see, it's going to be a very close call and a difficult year for the technician as well. But work is going on here. Third umpire, yes, third umpire here is of course along with the technician, even Harish Padil as well. The third umpire here observing each. Imran. Get ready bowling to this time Navin, taken the aerial route, clearing the fence. This is a huge one and a massive one. This what all about Navin, my friend Samadhi is talking about. He is the one, but I am talking about technically he is the one. But Samadhi, you are winning here. This is an outstanding cricketing stroke here. Absolutely magnificent stroke. 15 is the total score. Imran to Navin, went for the reverse sweep, appeal for leg before he can chance of run out, and this time I think he's not going to survive. Is it needed? Is it needed that kind of risk in this situation when Navin is kicking so good and hitting the big 6? The kind of risk has been taken there by the batsmen. I think it's a big blow. This will going to be a turning point of
3, 4 steps away from umpire Sriraj. Right arm round the wicket balls. This time again, batsman taking tight on the full. Chance of run out there. Taslim trying for the hit. This is not the end. Of course, it was a little bit longest part if you returns the ball into the Tigers end. But it is too easy to return the ball into the non-Tigers end, I think, because strikers always struggling after hitting the ball. It takes a little bit time to run. Start your run, and I think it's not a good thinking there by the fielder. Returns that ball into the hands of a wicket keeper, and Nikhil just survives. 17 for the loss of 1 wicket. Third. Alright, over the wicket, down the wicket balls. Oh, what a change of pace! What a change of pace! This is unbelievable, I will tell you. Just like Jasprit Bumrah, who bowls 110 kilometers per one delivery, all in sudden it was 92 kilometers per hour. Just kind of change of pace, really working out here for Arshad. This time slashing that one, and right in the gap towards the wideish long off for a single. And with the single, scoreboard moves on to 19 for the loss of 1 wicket. (19 for the loss of 1 wicket. Arshad LT, the famously known as Junior Hardik Pandya of Indian cricket. Just I heard about this, the nickname of Arshad LT. Here he bowls, right arm. Oh, try to york the batsman in the negation. Negotiated very well there by the batsman, seeing the line of the delivery last moment. He just going to be a big problem here, friends. They need to reduce that difference between run and ball and each and every over. Imran Senior from the far end. Right arm round the wicket balls outside the run of the off stamp. Nikhil tried to play the extra cover drive, missed it completely. That was a good piece of bowling there by Imran. Of course, with his output, but it's all along the carpet with the pace, and Nikhil completely beaten. Nikhil did was struggling, and in these innings, I will tell you, he played so many dotted deliveries. I couldn't manage to play as because Nikhil, everybody know his strong point. Imran bowls. This was a really big wide. The second wide, Samad. This is a second extra. There is a competition in the extra as well. The 15, which is extra conceded there by the friends Kuttar. And Caps Krishnapura. Just second extra. 24 for the loss of 1 wicket. Imran. Here he bowled him, clean him up. This is the wicket. This is the wicket what KFC Krishnapura is searching for a lot of time. I think it was a struggled innings of Nikhil. He comes to an end. Not really looking confident. Not even able to time the ball properly. Frustration and pressure you can see in the face of Nikhil there. He's not really getting what he wants. ಆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜ್ರವರ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಷದ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ರವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣ ತುದಿಯಿಂದ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಷದ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾರು ಹೊಡೆತದ ಶೈಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಮ್ರಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒದಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. 11 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 21 ಓಟ ಬಾಕಿ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತರಂತೂ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹೇಶ್ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಇಮ್ರಾನ್ KFC ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಜಾವೇದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ 10 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. 1 ವಿಕೆಟ್ KFC ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಸಂತೋಷ್ ರವರಿಂದ.
ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ LT ಹರ್ಷದ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹರ್ಷದ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮತ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ LT ಹರ್ಷದ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ 9 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1 ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೊರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಅಂಕ, 2 ಅಂಕಗಳು ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರುಗು ನೀಡುವ, ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. 2 ಆಟಗಾರರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೋ? ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ದಿವಂಗತ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಾರವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಳಗ, ಇದು ಉರುವ ಮೈದಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್. ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ. ಹರ್ಷದ್ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. 8 ಎಸೆತ 16 ಓಟ. ಎಸೆತ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು, ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ KFC ಇಂದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ರವರಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 ರನ್ನಿನ ಅಂತರ ಇದೆ. 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 15 ರನ್ನುಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸತೀಶ್, ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ಸರಿ. ಈ ಇದರಗಳ ಖಾತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡ. ಯಾಕಂದರೆ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಅದೇ 15 ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಇದ್ದಂತೆ. ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಸೊಸೆಯ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಡೆತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಗೋರಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜಯಘೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. 2000 ಜನರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿಮತ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿಲ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ಎನ್ನುವ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ಎಂಬ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ತಾಯಿಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ರವರು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಈಗ 16. ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ KFC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಾಹಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಚೆಂಡೆಸೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಎಸೆತ 14 ಓಟ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಕಬೀರ್ KFC ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕಬೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 13. ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ 5 ಎಸೆತ 13 ಓಟ. ಸಾಯಿಲ್ ರವರ ಎಸೆತ, ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಆಟ 5ಕ್ಕೆ 13. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ವರ್ಣಿಸಲು ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ರವರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಟ. 2000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 5000 ಜನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವೈಭವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋರಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯೋ ಒಂದು ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದಾದರೆ, ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕೆ. ಯಾರು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳು? ಸಾಯಿಲ್ ರವರ ಎಸೆತ 4 ಎಸೆತ 9 ಓಟ. 4 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 9 ಓಟ. ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತರೆ ಮನೆಗೆ. 4ಕ್ಕೆ 9. ಸಾಯಿಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಹೊಡೆತ. ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದ್ರೂ ಸೋಲು ಖಚಿತ. ಸಾಯಿಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಮಹೇಶ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡು. 3ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 8. 3ಕ್ಕೆ 8. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ, ಅತಿ ಸುಂದರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ರವರ ಈ ಎಸೆತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಪಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿ, ಈ ಎಸೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸತೀಶ್? Excellent delivery, Lekater, and of course he's seeing that the batsman's intention is very clear, that he's going for the big shot. That is bowled at a very good line actually. It's very difficult for the batsman like Mahesh to hit the big shot. But once again, more than anything else, Samath, this man is back into strike. Man who hit one boundary by the reverse sweep, and wait to see what technique he will going to implement. If any boundary in this over big shot, then certainly this match is definitely going to be very interesting. 2ಕ್ಕೆ 7. 2500 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ. 2ಕ್ಕೆ 7. ಇದು ಗೋರಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ. ಸಾಯಿಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ರವರಲ್ಲಿ ದಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ 6 ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ 6 ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾದೀತು. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುತ್ತಾರು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಶಾಲಿಯಾದೀತು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 6 ಹೊಡೆಯುವ ವೀರ ಇವರಾಗುತ್ತಾರೋ? 6 ಹೊಡೆಯುವ ವೀರ ನಿಶಾಂತ್. ಈ 6 ಹೊಡೆದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡ್ತಾರೋ? ಕುತ್ತಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೋ? ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸ್ತಾರೋ? ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಓರ್ವ ಸಾಧಕರಾಗ್ತಾರೋ? ಇದು ಕುತ್ತಾರು ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮಿಟುಕಿಸದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಆಡಿದ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ.
ಇತರ ರನ್ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕುತ್ತಾರು ಚಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಆಟದೊಂದಿಗೆ KFC ಮೆರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತ 6 ಓಟ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ KFC ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆದರೆ ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಶುಭಕರವಾಗಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು, ಇಮ್ರಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗಾಗಿದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರೇ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುರತ್ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ತಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರುವುದಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರಿ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಮ್ರಾನ್ ರವರೇ, ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರ? ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಿರಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇಮ್ರಾನ್? ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 50-55ರ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದರೂ 51 ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ತಂಡ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ರವರ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಯ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಇಮ್ರಾನ್? ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಫೈನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ